Oh, oh, oh. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master Raman. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Pass way. విజయలక్ష్మి గారు ఉన్నారా? Madam. Vasudeva madam. నమస్తే కదండి. Case 107. Once a lady of 31 years approached me for the treatment of chronic headache. She was lean, white complexion with dark hair, average height, and fastidious manner. I inquired about her symptoms and noted in the following manner. History. In November 1982, she suffered from fever. In that period, had hallucinations. She forgot the details. 10 days back, once again suffered from fever, November 83, and tonsillitis. In her childhood, one devil doctor was residing nearby their house. She used to see his acts of beating people, etc., in the name of treatment, and developed fear complex. During pregnancy, she suffered from hysteric convulsions. She had 2 deliveries and 2 abortions, one natural and the second induced. Both deliveries were difficult. Whooping cough at her early childhood. Used family planning tablets for 2 months and stopped as she suffered from giddiness and weakness. Profuse bleeding with stool 5 years ago. Present complaints. Headache since 1 year, but recently the intensity increased. It was diagnosed as a defect in sight and specs were prescribed but in vain. Pain used to start at occiput and slowly spread to the whole head, more on the right side of head. It was aggravated by seeing movies, by exposing to sun heat, by physical exertion, after reading books, and after thinking. Nausea with headache. Sudden catch in the right calf muscle, mostly during night time. Then the muscles were hard and she could not walk. At that time, she feared that she may get paralysis. Previously, she suffered from sudden pain in the right knee now and then. She was full of fear complex and nervousness. It was increased when she heard any death news. It was also aggravated when the lights were off suddenly. Extreme fear after seeing dead bodies or even that house. Fear and startling by sudden sounds and loud sounds. With that fear, palpitation also accompanied. Fear aggravated when she was alone. At that time, hallucinations that someone was moving in the house and someone was walking in the house. With that feeling, palpitation, shaking of the limbs and all over the body, and dropped things in her hands. This fear of loneliness was more during nights. It was aggravated by seeing a person with uncombed hair and big eyes. She had fear of ghosts. Startling when anyone called her suddenly or talked to her suddenly and by sudden sounds.
She used to feel that every sound reflected in her heart. Fear to see dark places. Frequent attacks of giddiness and weakness. Sleeplessness. It was aggravated whenever some unwanted incidents happened nearby her house. For example, when a person expired a few days ago in one of the houses of their colony, she could not get sleep for 4 days. Pain in waist. She was more disease conscious, and always she thought that her children should not suffer from that disease. Cracks and fissures of feet since childhood, aggravated by exposing to water and in summer. Fearful dreams, as if ghosts were throttling her, someone laughing with a big uncombed hair. Rarely she was getting snakes, and as if someone dead. Loquacity. She was continuously reporting without hearing my questions. She was so in day-to-day events noted from her husband. Allergic rashes on skin since 6 months, aggravated by going to movies, if followed with intense itching and burning after scratching. Menses were delayed for 1 or 2 months 2 years ago, but later it regularized. Mild stomach ache, waist pain, and headache before the onset of menses and ameliorated after the flow. Occasional clots with the discharge. Thick white discharge since a long time. She had an aversion to sour things. At childhood, she had much craving for sweets. Even though she was a non-vegetarian, she took it on rare occasions. Decay of teeth, and 2 were extracted 4 years ago. She could not tolerate extremes of weather, craved for moderate weather. She could withstand open air in summer, but could not bear the heat of summer. Easy irritability, but she never expressed it in action. Never she punished her children. When anyone pointed out the mistakes of her children, then she felt much about it, but could not express it to anyone. Even when others commit mistakes, she felt much delicacy to point out. Could not forget mortification. For a long time she was brooding over it. Aversion to stay at home idle. Most of the time she wanted to go somewhere, visiting new places. Always she craved company. Unnecessary laughing even to serious things. Poor memory. She was very peculiar regarding memory. She was forgetting normal things, but could remember fearful things for a long time. For example, she saw a movie in Telugu at her childhood. In that movie, a devil was singing a song haunting the hero. That song, whenever she got into mind, then she feared much about it. At the same time, she was fond of fearful and tragic movies. Hair fall since long time. She craved for consolation and kind words from people. Whoever talked in a kind manner about her and her children, she liked them very much. Anticipated negative things like accidents when husband or children returned home lately. After noting down all the above lucid history, I could understand that most of her symptoms are only mental symptoms. So it is very easy to select a right remedy. For a homeopathic doctor, it is a happy thing when many mental symptoms are known about the patient because he will be able to cure them in a rapid manner. I aimed at selecting the remedy basing on these mental symptoms. I prescribed Coffea 200 on 1/12/83 as an acute remedy to establish normal sleep. She was better by next week. From second day onwards, her sleep was better. I prescribed her placebo till 19/12/83. Then I administered Hyoscamus 1M, 1 dose,
and repeated the same on 24/1/84. Slowly she felt betterment. On 29/1/84, she returned with a throat pain, cough, and coryza. With FP6X, few doses, she was better. I did not change the remedy for the acute condition. In a chronic case, after administering the constitutional remedy, we can manage with biochemic remedies for acute conditions unless it is severe. On 7/2/81, she reported that the fissures of the feet aggravated. Then I inquired about other things. Severity of headache better, fear also better, no muscle catch, sleep better, no dreams, no skin allergy, even after going to movie. Again placebo for 2 weeks. After 1 week, itching of the skin started. Again placebo. On 7/3/84, repeated Hyoscamus 1M, and again on 24/5/84, it was repeated. On 25/6/84, she reported that the frequency of headache increased, which was aggravated by exposing to the heat of the sun and by going movies. Except this, all others were better. Husband also reported that she was much better in her mental condition. Then I prescribed Natramur 31 dose, which relieved the headache. Then I advised to discontinue using specs daily. Till 26/8/84, she had no complaints. That day she suffered from the local viral fever, earache, back pain, throat infection, and coryza. 2 doses of Ipecac 200 on 26th and 27th speedily brought her to normal condition. Natramur 30 was repeated on 23/9/84 and 8/10/84 when she had mild headaches. Since 2 months, she was not using specs when she was at home. She used it only when she went to cinema. She could be grateful to the great Sir Hanuman for the transformation of her mental condition into a healthy state with only 2 drugs, Hyoscamus and Natramur. Vasudeva madam. ఈ కేసులో లేడీ 31 years మేడం, క్రానిక్ హెడేక్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చారు. హిస్టరీలో ఏమో 1982లో ఫీవర్ వచ్చింది. ఆ ఫీవర్ తో పాటు హాల్యూసినేషన్స్ ఉండేవి. చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నది, కూపింగ్ కాఫ్ కూడా ఉన్నది. ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఈవిడికి హిస్టరికల్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి. 2 డెలివరీస్, 2 అబార్షన్స్, అందులో 1 ఇండ్యూస్డ్ 1. Present complaints కింద headache, severe headache, and it started in the occiput region and spreading over the whole head region. It is more on the right side, accompanied with nausea. And this headache was aggravated by seeing movies, exposing to sun heat, exertion, reading, thinking. తర్వాత 8th symptom లో స్లీప్లెస్నెస్ ఉన్నదని చెప్పారు, విచ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్. సో ముందు స్లీప్ సెటరైట్ చేయడానికి కాఫియా 200 ఇచ్చారు. ఈ కాఫియాలో అన్యూజువల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మైండ్ అండ్ బాడీ, స్లీప్లెస్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ స్లీప్లెస్నెస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ మెంటల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఫిజికల్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఫ్రైట్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత థ్రెటనింగ్ ఆఫ్ అపోప్లెక్సీ, ఇవన్నీ కూడా కాఫియా సిమ్టమ్స్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఈవిడికి హెడేక్ కూడా మోర్ ఆన్ ది రైట్ సైడ్ అని చెప్పున్నారు. ముందు ఈ స్లీప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కాఫీ 200 ఇచ్చారు, 1 డోసు ఇచ్చిన నెక్స్ట్ డే నుంచి ఈవిడ కొంచెం స్లీప్ బెటర్మెంట్ అయింది. 1 వీక్ కంప్లీట్ గా బెటర్ అయినారు స్లీప్ లో. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈవిడని ట్రీట్ చేయడానికి మొదలు పెట్టారు. 19/12/83లో హయోస్కామస్ 1 డోస్ ఇచ్చారు. 24/12/84 హయోస్కామస్ 2nd డోస్ ఇచ్చారు.
ఈ హయోస్కామస్ ఇండికేట్ చేసేటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫుల్ ఆఫ్ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ విత్ నర్వస్నెస్, హిస్టరిక్ కన్వల్షన్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, హాలుసినేషన్స్ ఇన్ ఫియర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, ఫియర్ వెన్ షీ వాజ్ అలోన్, హాలుసినేషన్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చేటువంటివి. అండ్ దే ఆర్ ఫాలోడ్ విత్ పాల్పిటేషన్, ట్రంబ్లింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ది హ్యాండ్స్. 4th symptom లో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చున్నారు. గిడ్డినెస్, వీక్నెస్, ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్, గోస్, స్నేక్స్ కూడా డ్రీమ్స్ లో కనిపించడం, తర్వాత డెడ్ పర్సన్స్ కనిపించడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా డ్రీమ్స్ లో ఉన్నాయి. ఈజీ ఇరిటబిలిటీ కూడా ఉంది కానీ బట్ షీ నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇట్ ఇన్ యాక్షన్. తర్వాత షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు గో అవుట్. She has aversion to stay at home. She wants to go out frequently. తర్వాత unnecessary laughing over serious things. ఇవన్నీ కూడా ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని హయాస్కామస్ 1M 2 doses ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ బెటర్మెంట్. ఈ ట్రీట్మెంట్ లో అక్యూట్ గా ఆవిడకి థ్రోట్ పెయిన్, కాఫ్, కొరైజా వచ్చాయి. FP6X తో వాటిల్ని క్యూర్ చేశారు. తర్వాత సివిరిటీ ఆఫ్ హెడేక్, ఫియరు, మజిల్ క్యాచ్, స్లీప్, డ్రీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ అయినాయి. స్కిన్ అలర్జీ కూడా బెటర్ అయింది. కానీ ఆవిడ 7384 ఫిషర్స్ ఇన్ ఫీట్ అగ్రవేషన్ తో వచ్చారనమాట. వచ్చినప్పుడు ప్లాసిబోతోనే మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత 7384, 24/5/84 లో హయోస్కామస్ 1M మళ్ళా ఇచ్చారు 2 doses. 25th 6/84 she reported frequency of headache increased. అంటే కొంత బెటర్మెంట్ ఉన్నటువంటి హెడేక్ మళ్ళీ కూడా రిలాప్స్ అయింది. ఇక్కడ ఆ హెడేక్ అగ్రవేటెడ్ బై ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్స్ హీట్. దీనికి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వచ్చి నాట్రమోర్ కాబట్టి నాట్రమోర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత అక్యూట్ గా ఈవిడికి వైరల్ ఫీవరు, ఇయర్ ఏక్, బ్యాక్ పెయిన్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇవన్నీ కొరైజా ఇవన్నీ వచ్చాయి. వాటికి 2 doses ఆఫ్ ఇపికాక్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత సెప్టెంబర్ 84, అక్టోబర్ 84 లో మళ్ళీ మైల్డ్ అటాక్స్ ఆఫ్ హెడేక్ వస్తుంటే రిపీటెడ్ నాట్రమోర్ 32 doses. సో ఆ విధంగా 2 drugs తో, మెయిన్ డ్రగ్స్ హయోస్కామస్ అండ్ నాట్రమోర్ తో ఈవిడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ చేశారు. వాసుదేవ మేడం. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ మేడం గారు చెప్పిన విషయాలేనండి. తర్వాత దీనిలో నేను అర్థం చేసుకుంది, కాఫీ అనే మెడిసిన్ ని ఫస్ట్ మేషారు దీనిలో ఎవరన్నా మనిషిని పొగుడుతున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మాటలు వినాలని, చేయాలని, బెటర్ బై కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లైక్స్ పాజిటివ్, అది పాజిటివ్ గా తీసుకుని ఆనందపడతారండి. ఆ విషయం కూడా కాఫీలో ఉంది. తర్వాత నైట్ అగ్రవేషన్స్, నిద్ర పట్టకపోవడం కానివ్వండి, అలాంటివన్నీ కూడా కాఫీలో ఉండబట్టి మేషర్ ఫస్ట్ కాఫీతో స్టార్ట్ చేసినట్టు అనిపించిందండి. తర్వాత ఆవిడకున్న మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని భయం, తర్వాత తొందరగా ఇదైపోవటం, ఆవిడ హైస్యామస్ లక్షణాలు బాగా ఉన్నాయండి. ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడిపోవటం, అనుమానాలు రావడం అనేది హైస్యామస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి ఎండలోకి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు హెడేక్ రావడంతో నాట్రమోర్ 30 అనే మంది ఇచ్చారండి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ లో. అలాగే ఇపికాకు దగ్గు, జలుబు బాగా ఉండడం కూడా దాంతో ఇచ్చారండి. సో మానసిక లక్షణాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అయిందని దీనిలో చెప్తానండి. వాసుదేవ్. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు.
వాసుదేవ మేడం. చెప్పండి. ఈ కేసు మొత్తం ఓవరాల్ గా ఆమె కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం హైయర్ సమాజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మేడం. మొత్తం హైయర్ సమాజ్ అనే పిక్చర్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇందులో ఎలివేట్ అయింది మేడం. అయితే ఆమె వచ్చింది కేవలం హెడ్ కోసం అయితే వచ్చింది ఆమె రావడం అయితే. కానీ హెడ్ పరంగా కాకుండా మొత్తం ఒక టోటాలిటీగా తీసుకున్నప్పుడు ఆమెకు హైయర్ సమాజ్ అనేది ఇండికేట్ అయింది మేడం. దాంట్లో కెంట్లో మొట్టమొదటి చెప్తారు మేడం, హైయర్ సమాజ్ ఇస్ హిల్ ఆఫ్ కన్వర్జన్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మజిల్స్ అని చెప్తారు. తర్వాత హెలిజినేషన్స్, డెలిజినేషన్స్, ఇల్యూజన్స్ ఉంటాయి మేడం. సో ఈమెకు 4th పాయింట్ లో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చే కన్వర్జన్స్ హిస్టరీ పాయింట్ లో, ప్రజెంట్ కంప్లైంట్ వచ్చేసరికి 2nd పాయింట్ లో సడన్ క్యాచ్ ఆఫ్ ద రైట్ కాఫ్ మజిల్స్ మోస్ట్లీ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైం, దెన్ ద మజిల్స్ వర్ హార్డ్ అండ్ కుడెంట్ వాక్. అంటే కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ మజిల్స్ అనేది ఒక ఫిజికల్ సిమ్టమ్ మేడం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాటిలో ఫిజికల్ సిమ్టమ్ వరకు చూసుకుంటే కన్వర్జన్స్ అనేది కూడా ఫిజికల్ గా వచ్చింది. అది 2 పక్కవాటి మిగతా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా హైయర్ సమస్యగా మెంటల్ ఉంటాయి మేడం. అన్ని మేడం గారు మనకి ఎవరికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా టోటల్ గా మొత్తం చెప్పేశారు. మనకు చెప్పడానికి ఇంకేం లేదు మేడం. వాసుదేవ. నేను చెప్పడానికి ఇంకేం లేదు. వాస్తేవ్. అంటే కరెక్ట్. సీతారెడ్డి గారు చెప్పండి. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింటే. నైట్రమూర్ మాత్రం హైయర్ సర్వీస్ కి క్రానిక్ గా కూడా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ్ అండి. వాస్తేవ్. ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్పొచ్చేది, మెంటల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయంటే మనకి అట్టుపండు వచ్చినట్టే. కానీ అక్కడ బుజ్జి గారు మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేసింది కేసుని అర్థం చేసుకున్నారు కరెక్ట్ వేలో. అది అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకి రావాలి. ఏం తర్వాత ఏం వేయాలనేది మనకు ఫస్ట్ రావాలి. డైరెక్ట్ గా ఏ సమస్య వేయలేదు చూడండి. ఆ ఎక్యూట్ తాలూకా తగ్గించి అప్పుడు అది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా అయ్యే లోపే మళ్ళీ ఏ సమస్య వేశారు. మళ్ళీ ఫైనల్ గా దానికి క్రానిక్ నైట్రమోర్ వేశారు. ఇక్కడ నేను ఒక కేసు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. హైసమస్ అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా హాల్యూసినేషన్స్, ఇవి అవి భయాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. హిస్టరికల్ గా ఇవన్నీ బిహేవియర్ అది ఉంది కాబట్టి వేశారు, అర్థమైంది. ఒకసారి మనకి హయోసమస్ కేసే కానీ అలా అనిపించకపోయినప్పటికీ కూడా మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఏంటంటే ఒక ఆవిడ వాళ్ళ ఏజ్ వచ్చేసి 40 years. ఇంట్లో అత్తగారు, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, అంటే అత్తగారు మరిదికి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు, ఉంటారు వీళ్ళతో పాటు. వీడికి ఒక కొడుకు. అయితే అత్తగారు బయట కార్బు కాదు, క్యామమిల్లానో కాదు, అదొక టైప్. ఆవిడకి తెలియదు, అంటే చిన్న ప్రపంచం ఆవిడది, బయట ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవటం వల్ల ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నసుకుతూ ఉంటారు ఈవిడ్ని. ఇంకా వాళ్ళ భార్యాభర్తల మధ్య దెబ్బలాట పెడతానికి చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ కొడుక్కి ఏదో ఒకటి చెప్పి అట్లా. అలా అని వాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకుంటూ ఉంటే కుళ్ళుకోవడం అట్లా ఏమి ఉండదు ఆవిడ. వీటి మధ్య ఈవిడ నలుగుతూ స్టాఫ్స్ దగ్గర యాసిడ్ ఫాస్ పడుతూ ఉండేది. స్టాఫ్స్ దగ్గరే పడేది ఎక్కువ. సరే అంతా ఇది బెటర్ అయ్యారు. ఆవిడ థైరాయిడ్ అది ఉంది, ఏదో సిమ్టమ్స్ తో వచ్చారు, అవన్నీ తగ్గాయి, జాయింట్ పెయిన్స్ సంథింగ్ అలా. సడన్ గా ఈ మందుకి రెస్పాండ్ అవడం పోయింది కేసు. ఎప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ లోనే ఉండేవాళ్ళు, దాన్ని క్రానిక్ గా సిఫిల్లం వేస్తే బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ అవే రిపీట్ చేసినా పనిచేయడం మానేసినాయి. ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందంటే కేసు మళ్ళీ థైరాయిడ్ అంతా నార్మల్కి వచ్చి టాబ్లెట్స్ మాన్పించేసి ఓన్లీ హోమియో మీద డిపెండ్ అయిన ఆవిడ మళ్ళీ థైరాయిడ్ కొంచెం పెరిగింది, పీసీఓడి వచ్చింది, ఎండోమెట్రియోసిస్ వచ్చేసింది, బ్లీడింగ్ ఆగట్లేదు. హోమియోలో నేను ఇవే వేసాను. అడిగితే నాకు ఎక్కడ నుంచి ఈవిడ బిహేవియర్ లో చేంజ్ వచ్చిందని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఏంటంటే వాళ్ళ మరిది కొంచెం అబ్బాయికి పెళ్ళి అవ్వలేదు, కొంచెం డిఫరెంట్, అంటే ఓపియం టైప్ అనమాట. ఏవి పని చెయ్యడు, మొదటి నుంచి కూడా ఏ పని చెయ్యడు. ఎందుకు చేయడు అంటే వీళ్ళ ఈ ఇప్పుడు పేషెంట్ తాలూకు మామగారు జాబ్ చేస్తూ చనిపోయారు, గవర్నమెంట్ జాబు. ఆ జాబుని వాళ్ళ పెద్ద కొడుక్కి, అంటే ఈ పేషెంట్ వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఇప్పించారు వాళ్ళని. ఎందుకంటే చిన్నవాడు అంత రెబల్ గా ఉంటాడు, దెబ్బలాటలు పెట్టుకుంటాడు, ఆడు ఇలాంటి ఉద్యోగాలు చేయలేడు అని చెప్పేసి ఆవిడ, నువ్వు అన్నయ్యకి ఇప్పించావు, నాకు ఇప్పించుంటే నా లైఫ్ సెటిల్ అయ్యేది కదా అని, నేనకైతే ఈ లైఫ్ లో నువ్వే అన్నం పెట్టి బతుకున్న కాలం నేను చెయ్యను అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి మానేశాడు.
అబ్బాయికి ఏవో పాన్ పరాగులు ఇవంటి అలవాట్లు ఏవో ఉన్నాయి. ఇంకా అలా ఉంటూ ఉన్నవాడు సడన్ గా వాడు ఆ పిల్లవాడు ఏదో ఆస్తి గొడవలు వచ్చి ఇంట్లోనే సడన్ గా అతను వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే షిజోఫ్రినియాలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఉండి కొట్టేయడం, వాళ్ళ వదిన వల్ల తనకేదో నష్టం జరగబోతుంది ఆస్తి అని అది మైండ్ లో ఉండిపోవడం, ఫిక్స్డ్ ఐడియా ఉండిపోయి ఇంకా షిజోఫ్రెనిక్ అంటే వాళ్ళు ఉండి వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, కొట్టడానికి కారు తీసుకుని రావడం, తన ఫేస్ కూడా యూజువల్ గా ఉండేలాగా కంటే మారిపోతుంది కదా, మెంటల్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఫేస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అలా అయిపోవడం ఇంక ఇలా జరిగింది. అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇంకా చంపడానికి కూడా కత్తి అది తీసుకురావడం, అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారును వాళ్ళ సిస్టర్ అడ్డం పడి ఇంకా ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు ఈ అబ్బాయికి చెప్పకుండానే ఆ అబ్బాయి ఇంట్లో లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళ అమ్మగారు ఊరికి షిఫ్ట్ చేసేసారు. కొన్నాళ్ళు అక్కడే ఉండండి, ఇక్కడికి రావద్దు, వీడు ఏం చేస్తాడో ఏంటో తెలియదని. హాస్పిటల్కి రాడు చూపిద్దామంటే హోమియో వాడితే పని చేయదు, ఎందుకంటే గుట్కా అవి నమిలేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు, పనిచేసేది కాదు హోమియో. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇంకా అలా వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఇబ్బంది తెలియకుండానే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి మందులు అవి అన్నంలో కలిపి పెట్టేవాళ్ళు. హాస్పిటల్కి రాలేదు పిల్లడు, వీళ్ళే వెళ్ళి చెప్పి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి మందులు తెచ్చి వేసేవాళ్ళు అన్నంలో కలిపి. అప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ కామ్ డౌన్ అయ్యి కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ తన మామూలు స్థితికి వచ్చి అన్నయ్య వాళ్ళ ఏరియా అది అడిగినప్పుడు ఇంకా వీళ్ళు మళ్ళీ తెనాలి వచ్చేసి ఇంట్లో ఉంటున్నారు. సరే ఆ తర్వాత నుంచి ఈవిడ బిహేవియర్ లో చాలా చేంజ్ వచ్చింది. ఈవిడ చాలా ఏమంటారు దాన్ని, హంబుల్గా ఉంటారు ఆవిడ. అలాంటి ఆవిడ మాస్టర్ వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడా మనం తప్పు పట్టడానికి ఉండదు, అంటే ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా చేస్తారు, సిన్సియర్ గా చేస్తారు. అలాంటి ఆవిడ మాస్టర్ వర్క్ చేయడంలో మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ రావడం, ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ మైండ్ కి సంథింగ్ చేంజ్ వచ్చిందనమాట. అది ఏంటో చెప్పలేను. ఈవిడ నేచర్ కాని నేచర్ అనమాట. ఎవరికన్నా హెల్ప్ అంటే గబక్కన వెళ్ళి అందుకునేటువంటి ఆవిడ ఆ హెల్ప్ చేయడానికి కూడా బతికించేటట్టుగా ఒక రకంగా అయిపోయారు ఆవిడ. ఏమంటారు దాన్ని, ఇండిఫరెన్స్ టైప్ లో అనమాట. ఏ పని చేయకుండా ఉండాలనిపించడం, కానీ ఇంట్లో పనులు చేస్తారులే అలాగా ఉంది. సరే ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ దగ్గర నుంచి కదా ఇవిడ చేంజ్ వచ్చింది అనేసి అప్పుడు ఏమన్నా భయపడ్డారా అంటే భయపడ్డానండి అన్నారు. ఒకసారి ఏంటంటే ఈవిడ తిరిగి బట్టలు సర్దుకుంటూ ఉంటే వెనక్కి తిరిగేటప్పటికి సడన్ గా ఆ అబ్బాయి చాలా దగ్గరగా నుంచి ఉన్నాడు కర్ర పట్టుకుని. అప్పుడు భయపడ్డానండి అలాంటప్పుడు అని చెప్పారు. సరే అని స్టాఫ్ యాసిడ్ ఫాస్ ఇగ్నిషియా ఏం పనిచేయట్లేదు, అందుకని ఓపియం వేసాను. ఏమన్నా భయపడిపోయి ఆ మైండ్ లో ఉండిపోయిందేమో, పని చేయలేదు, బ్లీడింగ్ ఆగలేదు కూడా. హోమియో వేస్తే ఏం వేసినా ఆగలేదు బ్లీడింగ్. సరే అలోపతి తాత్కాలికంగా వాడండి, మరి హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది కదా అని చెప్పి పంపించాం. 1 మంత్ వాడితే కొంచెం చాలా కష్టం మీద ఆగింది. మళ్ళీ ఒక 15 days అవగానే మళ్ళీ మొదలైపోయింది. ఇంకా ఇలా కాదు, మెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా సివియర్ పెయిన్, అన్బేరబుల్ పెయిన్ వచ్చేస్తూ ఉండేది. గడ్డలు పడిపోతూ ఉన్నాయని పాపం ఆవిడ చాలా సఫర్ అయ్యారు. వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళేమో ఇంక ఇది తగ్గదు, ఎందుకు వచ్చింది, ఆపరేషన్ చేయించేసుకోమని వాళ్ళు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి రీకేస్ టేకింగ్ అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ దగ్గర నుంచి చేంజ్ వచ్చిందని నాకు అర్థమైంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమేమి ఫీల్ అయ్యారు, ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, ఆ భయం ఇప్పటికీ ఉందా ఏంటి, ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు నిద్రలో గబక్కన మెలకు వచ్చేస్తుందండి. ఆ రోజు కర్ర పట్టుకుని వెనకాల నుంచున్నాడు కదా, అది వెంటనే ఆ కల రావడం మెలకు రావడం అయిపోతుంది, దడదడగా ఉంటుంది, గబక్కన నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎవరన్నా పిలిచినా గానీను అని చెప్పారు. అప్పుడు భయం భయం ఉంటోందని చెప్పారు. అది బేస్ చేసుకుని హయోసామస్ 200 వేస్తే కొంచెం బెటర్ అయింది బ్లీడింగ్. వెంటనే చూసుకుని 1 ml వేస్తాను, బ్లీడింగ్ ఆగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెన్సెస్ వచ్చింది, మళ్ళీ అది మామూలుగా బ్లీడింగ్ అయింది, ఏమీ కడుపు నొప్పి కానీ ఏమీ లేదు, నార్మల్ ఫ్లో. మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చింది, మళ్ళీ అంతా బాగానే ఉంది. అంటే మనకి చూస్తుంటే అలా అనిపించదు కదా కేసు, కానీ ఇలా కూడా ఉంటుంది అని నాకు అర్థమైంది, తెలుసుకున్నాను. వాసుదేవ్. వాస్తవం మేడం. ఇంకెవరన్నా చెప్తానంటే చెప్పండి. వాసుదేవ్. వాస్తవం. వాసుదేవ. ఇప్పుడు ఈ కేసు ఉందని చెప్పా కదా, ఈ పేషెంట్
ఈ పేషెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా అప్పటి నుంచి బిహేవియర్ లో చేంజ్ వచ్చింది. వా ఆ చేంజ్ ఎలాంటి చేంజ్ తెలుసా? అప్పటిదాకా పెద్దవాళ్ళకి ఓబే చేయటం, వినయంగా ఉండటం, అవి ఎలా ఉండేవాడు వాడు అసలు. గుడ్ బాయ్ అంటే వాళ్ళ గుడ్ అలా ఉండే మార్పేర్లా ఉండేవాడు. గ్రాడ్యువల్ గా ఎలా చేంజ్ అంటే విపరీతం రిలాక్సేషన్, ఏ పని చెప్పినా చెయ్యడు, 10 సార్లు తిట్టించుకుంటాడు, అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు, అలాగా రఫ్ గా ఉండడం, ఇలా వచ్చేసింది. వాడికి ఓపియం వేస్తే సెట్ అయ్యాడు తెలుసా అండి. అంటే సేమ్ సిచ్యువేషన్ కానీ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్. అది విషయం. మొత్తం మీద మేడం 1-2 పాయింట్ కాకుండా మొత్తం టోటాలిటీ మీద చాలా అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం కదా మేడం. మనం చాలా తొందరపడిపోయి మనము ఒక డెసిషన్కి వచ్చేస్తాము, కానీ చివరి దాకా ఉండడం చాలా బెటర్ మేడం. అసలు ఆ కేసు అసలు నిజంగా అనిపించింది, బాబాయ్ హైవే సమస్య మనం మిస్ అయిపోయాం. ఆ డ్రగ్ మారిందని అర్థమైంది, ఏం డ్రగ్గో అర్థం కాలేదు, సిచ్యువేషన్ అక్కడి నుంచి అని తెలిసి ఇంకా మనకి ఏం పడతాయి, ఆ 3 కదా యూజువల్ గా పడేది. అవును మేడం, అంతే మేడం. అట్లా ఉంటాయి కేసులు. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.